اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اگر زندگی خاردار وادیوں کے نظر ہو جائے، لاؤبالی پن میں ساری گزر جائے، جذباتی سوچوں کی نظر ہو جائے، تو زندگی کے قیمتی اور زرخیز لمحات سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ خاص فضل و احسان ہے کہ ہمیں محبوب عطا کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ امت اگر جینا چاہے گی تو صرف اس صورت میں جی سکے گی کہ اپنے آپ کو ان رستوں کا مسافر کرے جو رستے رسول پاک نے عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں حضور کی مقدس سیرت پاک سے فیض لینا چاہیے۔ جب ہم ہر وقت حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو ہر وقت محبوب کی یادوں میں رہیں گے، ہر وقت کا میلاد رہے گا، ہر وقت کی ذکر کی محفل رہے گی۔ اپنی زندگی کے شب و روز میں حضور کی سیرت مقدسہ کے انمول خوبصورت موتیوں سے فیض یاب ہونے کی پوری کوشش کی جائے۔ ایک تو حضور کی مقدس حیات مبارکہ میں ایک چیز بڑی منفرد ہے، وہ ہے عزم، ارادے کی پختگی۔ اور جب محبوب پاک علیہ السلام کو ارادہ مبارکہ کر لیتے تو پھر حضور اس پر ڈٹ جاتے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ڈٹ جانا وہ لوگوں کو بھی متوجہ کرتا۔ ہمارے ہاں نا سوچیں پکی نہیں ہوتی، 10 لوگوں سے مشورہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہوتے۔ نوجوان نسل پڑھائی شروع کرتی ہے تو وہ 10 دفعہ 20 دفعہ ارادہ بدلنا ضروری سمجھتی ہے کہ یہ چھوڑ نہ دوں، یہ رہنے نہ دوں، اس کا بھلا کیا فائدہ ہوگا۔ جب آپ نے ایک سفر شروع کر لیا ہے پھر اپنے رب پر بھروسہ کریں اور آگے بڑھیں۔ جو لوگ سفر شروع کرتے ہیں ان کی منزل آ ہی جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مقدس طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور عزم فرماتے، جد و جہد کرتے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے، لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی۔ حضور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا، لیکن حضور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں اب ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا اور جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ، یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا رستہ چھاؤں والا ہی ملے۔
कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जिनमें दिन भी लंबे होते हैं और धूप भी सख्त होती है, और कभी कभी उन दिनों में रोजे भी रखने होते हैं। अब इंसान का कमाल ये है कि जिस तरह उसने ठंडे दिन गुजारे हैं और आराम के दिन गुजारे हैं, वो सख्त धूप के दिन भी उसी मजे से गुजारे। वो बार बार अगर शिकवा करेगा, बार बार अगर तकलीफ अपनी बताएगा, बार बार अपने जख्म दिखाएगा तो कमजोर पड़ेगा। जब आप चलते हैं, बड़ा आसान सफर हो ना, बड़ा इजी सफर है। खैर अब तो बड़ी जल्दी लोग थक जाते हैं। हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि लोग बहरी जहाज के जरिए हज करने जाते थे तो 6 महीनों में लौट के आते थे। अब जो हाजी उम्रे वाले जाते हैं ना, हज और उम्रे पे, उनके कपड़ों की इस्त्री नहीं टूटती। गरीब आदमी भी जो हैसियत न भी रखता हो, वो भी एयरपोर्ट पे जब जाता है ना, आम दिनों में तो बस पे भी लाहौर चला जाएगा, एयरपोर्ट पे जाते हुए गाड़ी में जाता है। और वहाँ से आप फ्लाइट में बैठते हैं, 4 घंटे की फ्लाइट है, खाना आपकी टेबल पे आता है, पानी आपकी टेबल पे आता है, नीचे उतरते हैं, साफ़ सुथरी जगह है, एसी लगा हुआ है, अगर थोड़ी देर इंतज़ार भी करना है तो एक अच्छी जगह, वेट किया आपने, इमिग्रेशन के बाद आप बाहर निकले तो आपकी गाड़ी मौजूद है। और वहाँ जाके आपको बंदोबस्त नहीं करना, कमरे आपके तय हैं, होटल का वोचर आपकी जेब में है। नाराज ना होना, इतनी सहूलतें हैं पर बंदे खुश कोई नहीं। फिर भी कोई शिकवा, कोई परेशानी, कोई दुख जिससे पूछ लें वो परेशान ही परेशान। अल्लाह जाने की इस बात में क्या ऐसी खास मंजर सामने आ गया है। ओ खुदा के बंदों, उन लोगों से पूछो जो बहरी जहाज का सफ़र करते, 8 दिन जाने में लगते, 8 दिन आने में लगते, 6 महीने का सफ़र होता, कैसी सोबतों से लोग वहाँ पहुँचते, फिर जाके बाज लोग अपना खाते, अपना पकाते। लेकिन वो जहनों में जल्दबाजी है, परेशानी है, जज्बातियत है। वो जो एक करार बंदा मोमिन की शान है कि यार दुख आ ही जाता है, जिंदगी है, कभी सर दर्द हो ही जाता है, कभी जहां से रोज प्यार मिलता है कभी झिड़कियां मिली जाती हैं, तो आ जाते हैं हालात ऊपर नीचे। लेकिन उसमें इतना घबरा जाना, लेकिन दुख आते, हुजूर की सीरत पाक को आप पढ़ें, बड़ा वफा वाला साथ दिया सैयदा खतीजतुल कुबरा ने, लेकिन वो विसाल कर गई। 1 साल महबूब ने उस साल को गम का साल कहा जब उनका विसाल हुआ, वो पर्दा फरमा गई। ये एक बड़ा गहरा बज़ाहिर सदमा था, लेकिन हुजूर ने किसी जगह तबलीग को नहीं रोका, वो सफर चलता रहा। महबूब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के साहिबजादे महबूब की गोद में विसाल फरमा गए। और फिर जब हुजूर मदीना तैयबा आए, बदर के लिए जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे तो साहिबजादी शदीद अलील थी जो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के अक़द मुबारक में थी। लेकिन हुजूर उसी हालत में तशरीफ ले गए और जनाब उस्मान गनी से कहा कि आप रुकिए, बेटी की देखभाल कीजिए। जब महबूब वापस आ रहे थे ना, बदर की फतह हुई, तारीखी फतह, लेकिन उस फतह के साथ एक गहरा गम भी शामिल था, इसलिए कि करीम वापस आए तो हज़रत उस्मान गनी हुजूर की साहिबजादी को तदफीन करके मज़ार में उतार कर वापस आ रहे। ये एक गहरा सदमा महबूब पाक को बज़ाहिर फिर देखने को मिला, लेकिन सफ़र जारी है, तबलीग जारी है, जिहाद का काम जारी है। वो जनाब खैर है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो मेरी तरह के बंदे आगे से तुहानू की दसीए, गामी लै गए ने मैंने, वो फलानी चीज। ओ छोड़ यार, ये जिंदगी के साथ हैं। सुख भी तो बयान करना जो अल्लाह ने अता फरमाए, आसानियों का भी तो जिक्र करना जो मालिक ने दी हैं। दुख भी आ ही जाते हैं, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। लेकिन ये कमजोरी दिखाना और कहना जी मुझे दुख ले गए और हर वक्त की परेशानी, सारी जिंदगी तंदुरुस्ती देखी और जरा बीमारी आई है तो उसे दिमाग पे सवार कर लेना, जरा तकलीफ आई है तो उसे पूरी तरह अपने ज़हन में बसा लेना और सारी तंदुरुस्ती को भूल ही जाना और माज़अल्लाह मायूस बातें करना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सीरत पर चलने वालों का तरीका नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बदर की बात की, ओहद में जो हुजूर की मुक़द्दस कैफियत थी ना, वो भी
بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے۔ محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ، بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے، ان کا وصال ہوا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے، 70 کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور دردناک شہادتیں۔ کافروں نے حد کر دی، ظلم کی، لیکن یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، معاذ اللہ کمزور ہو گئے۔ صحابہ گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے۔ حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیے، آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 2 4 5 دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ذہنی طور پر الجھاؤ میں، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا کچھ چر لگ جائے گا ٹھیک ہوتے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی مجھے تو خود نہیں پتا، دوائی لکھ دی ہے، اللہ کرم فرمائے گا، اور میں بھی اسی طرح دوائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں۔ الجھے نہیں، پریشان نہ ہوں، ہم رسول کائنات کے ماننے والے، ہم حضور کے غلام ہیں۔ سیکھے تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا۔ اور پھر تیسری بات، شکوے نہیں زندگی میں۔ شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں، شکوے کبھی نہ کریں۔ شکوے کمزور لوگ کرتے، ہارے ہوئے بندے شکوے کرتے ہیں، کمزور لوگ شکوے کرتے ہیں۔ شکوے نہیں، آپ کسی کا شکوہ شروع کر لیں، آپ کا دل سخت ہونے لگ جائے گا، اس بندے کے اور عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اس کی اور کمزوریاں آپ کے سامنے واضح ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ شکوہ شروع کر دیں، معاذ اللہ زندگی کی اور کئی محرومیاں سامنے آئیں گی، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے فلانے بندے نے، پھر تو آپ الجھ گئے۔ شکوہ کرنے سے بے چین ہوتا ہے بندہ، اور بندہ شکر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے۔ وہ شکر کرے کہ فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مزاج میں تشکر ہی تشکر، عطا ہی عطا ہو۔ جب آپ شکوے کا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی۔ ساری رات محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں، مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی ساری عبادت میں مشقت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آپ نے بتایا نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے، یہ میرا سجدہ شکر کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا، لوگوں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، سب سے زیادہ کثرت جنت میں میری امت کی ہوگی، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا، میں فخر کے طور پر۔ آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، کہاں کہاں کس کس رنگ میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے پاس ساری چیزیں ہی ہیں، ایک کوئی نہیں، صرف ایک کوئی صحت نہیں ٹھیک، یا 5 بچے ہیں تو 4 سیٹ ہیں، صرف ایک نہیں سیٹ۔ لیکن وہ اللہ خیر کرے، ہمارے آنسو خشک نہیں ہوتے ہر وقت کی۔ او بھائی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا، تو چلو ایک آدھ چیز جو ہے وہ ویسے ہی معاملہ اور طرف لے جاتی ہے، انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ شکوے سے نکل آئیں، مزاج شکر والا، طبیعت ٹھنڈک والی، طبیعت قرار والی۔ مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، اور
मुस्तकिल तबीयत थकी रहती है, मुस्तकिल मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। मुसलसल सफ़र करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी सफ़र की अजियत का कहीं जिक्र ना करूँ। घर में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब आऊँ ना किसी वक्त, तो मैं उतरता हूँ गाड़ी से, इदारे में भी या घर में भी, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा दोस्तों से मुस्कुरा के मिलूँ। क्यों? इसलिए कि किसी के दिल में ये ख्याल ना है कि यार ये काम बड़ा सख्त है, हमने नहीं करना, माज़अल्लाह, ये डर है। हमारे बच्चे पता है वो वाला काम नहीं करते जो हम करते होते। क्यों नहीं करते? असी घर आके दसी दे तुहाडा अब्बा बड़ी मुसीबत का शिकार है। वो फिर पूछिए ना काम की करना है, कहने ने वो नहीं करना जेड़ा तुसी करते हो, असा कोई और करना है। क्यों? कि हमने अपने काम का उन्हें शुक्र बताया नहीं कि अल्लाह ने नवाजा कितना है। वो हमारे यहाँ मजदूर बंदे बाज़ों का, एक दोस्त मिल गए, कहने लगे जी ओ जी मैं तो मजदूर आदमी है जी सारी जिंदगी। तो मैं क्या, तू मजदूर है तो सिर ऊंचा करके गल कर, नीवा तो वो करे जिसको करप्शन के पैसे ने। तू क्यों नीचा सर कर रहा है? नीचा सर वो करे जिसने कौम का माल खाया है। तू तो सवेरे मेहनत करके रोटी कमाता है, तू ऊंचे कद से कहा कर शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं वो काम करता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन रोटी उसने खाई है जिसने अपने दो हाथों से मेहनत करके खाई है। तो नाज के साथ वक्त गुजारें। कमजोर पड़ जाना और जनाब परेशान हो जाना और किसी हर वक्त मिजाज में शिकवा, ये बंदे को बेचैन कर देता है। आखिरी बात सुने और नौजवान ज्यादा तवज्जो करे मेरी बात पर, कभी किसी बंदे को मायूस ना करें, उसे ऐसी खबर ना सुनाएं जिससे वो परेशान हो जाए। कभी किसी को बदगुमान ना करें, कभी उसके किसी अपने के बारे में उसके दिल में नफरत पैदा ना करें, कभी नहीं। दोस्तों के बीच ये काम ना करें कभी भी। अल्लाह के महबूब का तरीका पता क्या था? हुजूर मोहब्बतों का दवाम करते, नबी पाक ना आपस में प्यार कराते। आपको पता है इस्लाम के अंदर खिलाफे वाक़या बात करना, झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन हुजूर ने फरमाया दो बिछड़े हुओं को मिलाने के लिए अगर तुम्हें ऐसी बात भी करनी पड़े ना जो वाक़या के खिलाफ है तो कर दो, इस पर तुम्हें गुनाह नहीं होगा। अगर दो को जोड़ने के लिए, यानी तुम कह दो कि यार मिला था तेरा भाई, तुझे बड़ा याद कर रहा था, कह दो, अगरचे वो भी नहीं कर रहा था, लेकिन उनके दिल करीब हो जाएंगे, अल्लाह राजी होगा तुमसे। खिलाफे वाक़या बात कर, और यार एक दूसरे के ना करीब करें एक दूसरे। ये कई दफा खुद करीब करने से बंदा नहीं होता, थोड़ा सा कोई कह देना कि यार वो तेरा यार बड़ा याद करदा सी पिया, तो बंदा नाम ही टाइम कढ़ना होवे तां भी कढ़ लईदा किसी ले। चलें यार मिलाएं, मोहब्बतों को फरोग देना आपस में। वो ना आजकल अल्लाह खैर फरमाए बड़ा खौफनाक मसला है, बड़ा खौफनाक। 3 बंदे बैठे हैं, एक उठ के गया तो 2 ने सर जोड़ लिया, उसकी ग़ीबत कर रहे हैं, हालांकि इसको नहीं पता कि जिसकी तो बात सुन रहा है वो बड़ा डड है। जब तू उठ के जाएगा वो तेरा उससे भी बुरा हाल करेगा, उससे ज्यादा खतरनाक तेरे साथ ये रवैया इख्तियार करेगा, इसलिए कि उसके सामने तारीफें कर रहा था, जाते ही उसने तबाही उतार दी। कभी इस खुशफहमी का शिकार ना हो कि जो आपके सामने किसी की ग़ीबत कर रहा है वो आपको माफ करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं करेगा, चूंकि उसकी आदत है। हुजूर मोहब्बतों को आप देखें ना किस तरह हुजूर ने अजमतें बयान की। जनाब सिद्दीक की शानें भी बताई, हजरत फारूक की अजमतें भी बताई, सैयदना उस्मान गनी की बात भी की, मौला अली की शान भी बताई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सुहैब रूमी, हजरत बिलाल हबशी, हजरत अम्मार बिन यासर, इन सब लोगों की अजमतें बयान की। क्यों? कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बैठे। उसका नतीजा था, उसका रिजल्ट निकला कि हजरत बिलाल आते तो जनाब उमर उठ के खड़े हो जाते और अपनी कुर्सी पे बिठा के कहते, बिलाल जब से हुजूर के गुलाम हुए हो हमारे तो इमाम ही बन गए। ये महबूब ने अजमत कभी। और फिर हमें सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों से होती है? जो हमारे ज्यादा करीब होते हैं। हालांकि हमें माफ सबसे ज्यादा उनको करना चाहिए जो हमारे ज्यादा करीब होते हैं। जो ज्यादा करीब होते हैं वही गलतियां करेंगे ना, बाहर से आके किसने गलती करनी। बाज़ों का दोस्त मोहब्बत से मिलते हैं, कहते हैं मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, कोई कमी कोताही हो गई तो माफ़ करना। तो मैं गुजारिश किया करता हूँ कि मेरे पास तो आप बड़े एहतराम से आते हैं, माफ़ी तो उनसे मांगे जिनसे आपका रोज़मर्रा का ताल्लुक़ है। उन लोगों के साथ बाज़ों का हमारी
शक्करंजियाँ होती हैं, तो एक तो अपनी ज़िंदगी में अज़म पैदा करें। ये कच्ची पक्की बातें करने वाले जवान जो है ना, इन पर कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि यार तू अपना कद देख, तू आगे बढ़, तू जद्दोजहद कोई इरादा तो कर, तू कमज़ोर बात कर रहा है। और दूसरी बात ये कि दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, ये साथ साथ ही रहती हैं, इससे कोई बंदा भी खाली। और फिर ये कि एक दूसरे के दरमियान सुलह जोई की कोशिश करें। एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मसला उस वक़्त होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान लोग अदावतें पैदा कराते हैं। दाएं बाएं वाले लोगों ने साइड पे हो जाना है, उन्होंने इकट्ठे रहना है। और जिस घर में मियाँ बीवी का सलूक ना हो, उसमें सारी नेमतें भी हों तो गुजारा ठीक नहीं होता, अज़ियतनाक ज़िंदगी। लेकिन साथ वाले क्या करते हैं, वो बड़ा सख्त रवैया इख्तियार करते हैं, वो बड़ा लहजा। वो मेरी दादी एक बात हमें सुनाया करती थी, वो कहती थी कि एक जगह पे हम बैठे थे तो लड़का जो था उनका वो बाहर से आया, तो वो आके बैठ गया। तो अब मोहब्बत कर रही हैं, सबक दे रही हैं, घर की कोई बुजुर्ग खातून थी, तो वो उसकी अहलिया को कहने लगी कि पुत्र जो बंदा बाहरों आए पानी ले आई दे, पानी पिला इनू। तो कहते वहाँ एक और बुजुर्ग खातून बैठी थी जो समझदार थी, वो बच्ची उठ के पानी लेने चली गई। तो उसने कहा ये तुमने नसीहत नहीं की, ये तुमने उसके खामद के दिल में उसकी अदावत पैदा की, बात तुमने भला किस तरह समझाई है। वो सोचेगा कि यार इसको इतना भी नहीं पता कि मैं आया हूं तो पानी पिला दे, ये बात तुम्हें अकेले में करनी चाहिए। वो तो इससे दूर हो जाएगा ज़हनी तौर पर। तो कहते हैं पुराने लोग इस कदर ज़्यादा बारीक चीज़ों का ख्याल रखते थे कि अदावतें पैदा ना हो। लेकिन यहाँ लहजा ही और है, अंदाज ही और है, लोग फ़रोग ही पता नहीं किस चीज़ का करते हैं। मोहब्बतों के फ़रोग की कोशिश करें, दोस्तों में, घर वालों में, दाएं बाएं कोशिश करें लोग जुड़े रहें, लोगों को तोड़ने की कोशिश। और याद रखना, जो बंदा लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है ना, आखिर में खुद अकेला रह जाता है, वो टूट जाता है, तन्हा रह जाता है, उसका कोई अपना नहीं रहता, क्योंकि उसकी कोशिश ही कुछ और थी, वो कुछ और करने निकला था। वो एक शेर किसी शायर ने कहा है और गज़ल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। उसने कहा था, तमाम उम्र के कांटों की आबियारी पर अजीब शख्स है गुलशन की बात करता है। खुद सारी ज़िंदगी कांटे बोता रहा है और ख्वाहिश उसकी ये है कि बाग बन जाए। ये कैसे हो सकता है भाई? आपने जो बीज बोया है, तमाम उम्र के कांटों की आबियारी पर अजीब शख्स है गुलशन की बात करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ हाजिर होना कबूल फरमाए, हमारी गलतियाँ माफ़ फरमाए और मालिक करीम हुजूर के बताए हुए रस्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए।